आले रसूल औलाद अली शहजादे गौसे आज़म खलीफे हुजूर ताज शरिया हुजूर वाला को इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ कि मैदान इल्म फ़न पर इजारा रज़ा का है। मैदान इल्म फ़न पे इजारा रज़ा का है। तकवा बुलंद फतवा अनोखा रज़ा का है। मैदान इल्म फ़न पर इजारा रज़ा का है। तकवा बुलंद फतवा अनोखा रज़ा का है। और मैं क्या बताऊँ आपको क्या क्या रज़ा का है। मैं क्या बताऊँ आपको क्या क्या रज़ा का है। वादी रज़ा की कोए हिमालय रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। और दारा के वास्ते न ज़मींदार के लिए। जितने लोग ताजे शरिया से मोहब्बत करते हैं ये शेर सुनने के बाद खामोश नहीं रहेंगे। दारा के वास्ते न ज़मींदार के लिए न बादशाह न वक्त के सरदार के लिए। दारा के वास्ते न ज़मींदार के लिए न बादशाह न वक्त के सरदार के लिए। अख्तर रज़ा हुजूर की शान देखिए। अख्तर रज़ा हुजूर की शान देखिए। काबा खुला है अजहरी सरकार के लिए। काबा खुला है अजहरी सरकार के लिए। और वो ज़माने में रुसवा हो नहीं सकता। नबी जिसे कह दे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। अब पढ़ा है जामे अजहर में तो अजहरी है लोगों। पढ़ा है जामे अजहर में तो अजहरी है लोगों। लेकिन हर अजहरी ताजे शरिया हो नहीं सकता। हर अजहरी ताजे शरिया हो नहीं सकता। आइए हज़रत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर नारे रिसालत मसल के आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया। इल्म का दरिया फैज़ का दरिया हम सब की बख्शिश का ज़रिया। औलादे गौसे आज़म कादरी दूल्हा नारे तकबीर नारे रिसा। الفاتحة إلى حضرة الروح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے. یا الہی ہم کو با ایمان دنیا سے اٹھا میرے مولا سیدی احمد رضا کے واسطے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وادی جودی میں ایک عظیم نشانی قرآن عظیم کی جانب سے مشہور ہے، کشتی نوح جا کر کے لگی اور اس زمین پر حضرت انسان کی شکل میں سب سے پہلا قدم حضرت نوح علیہ السلام کا پڑا، طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام جودی پہاڑ کے دامن سے لگے ہوئے جزیرہ نما ایک علاقہ ایریا جو اس وقت مثل جزیرہ نما تھا، بعد میں وہ ایک وادی کی شکل اختیار کیا جس کو جیال مقدس کہا جاتا ہے۔ دعائے نوح، عبادت نوح اور دعائے کل انسان جو اس وقت موجود تھے، اللہ کے شکرانے پر عبادت کی اور عبادت کے بعد سبھی نے دعا کیا۔ یہ گزرگاہ تقریباً تمام نبیوں اور رسولوں کی رہی، یہاں سے ہوتے ہوئے آپ استنبول پہنچے، جسے آج ترکستان کا ترک کا ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے۔ وہاں ایک بازار بسایا جسے سوق السمانین کہا جاتا ہے، 80 لوگوں کا بسایا ہوا بازار۔ طوفان نوح کے بعد کشتی نوح میں صرف 80 لوگ موجود تھے، سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کے پوتے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا گزر ہوا، وادی جیال پر آپ نے نمازیں ادا کی اور دعا کی، سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے پوتے حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام، اس زمین پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پڑے۔ آپ کی جائے پیدائش موجودہ عراق ہے فی الوقت، اس وقت کا خراسان سب اس میں شامل تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور ایک دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک شہنشاہ روم و حبشہ 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر کے اسلام کو ہمیشہ کے لیے مٹانے کی نیت سے دعوت دیے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقریباً 30 سے 35 ہزار کا لشکر لے کر کے شہر مدینہ سے نکلے، چل کر کے عراق کی سرزمین تک پہنچے۔ وہ نشانیاں موجود ہیں جہاں سے حالانکہ جنگ نہ ہوئی، دوبارہ آپ وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ دعا ہوئی، سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل پاک نسل پاک میں اللہ کریم نے ایک ایسے گھر کو چنا
جس گھر کے نسل در نسل لوگ بڑے بڑے شیوخان کرام کی شکل میں چلے آ رہے تھے، جن کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ اگر بارش نہ ہوتی تو ان کی بہن کو کہا جاتا اللہ کی بندی لوگوں پر رحم کر دیں اور دعا کر دیں کہ بارش ہو جائے۔ جھاڑو لے کر کے نکلتی اور آنگن میں جھاڑو لگا دیتی اور کہتی اے اللہ میں نے زمین صاف کر دی ہے، کچھ چھینٹے گرا دے۔ یہ شخص نوجوانی کی عمر، والد محترم کی شان لیے ہوئے پورے عراق، پچھلا عراق موجودہ نہیں، پورے عراق عرب دنیا کے اندر ایک الگ شان رکھتے تھے۔ وقت کے فقیہ بھی، وقت کے بہت بڑے ولی کامل بھی، بڑے بڑے محدثین سند کے لیے آپ کی بارگاہ میں چند لمحے زانوے ادب ہونا پسند کرتے تھے۔ بڑے بڑے مشائخ کرام آپ کی بارگاہ میں آ کر چند لمحے بیٹھ کر کے آپ کا فیض لینا چاہتے تھے۔ جوانی کی عمر ہے، سلسلے کے تحت جو رسم زندگی ہے، آئے دن روزہ رکھنا، روزے کی حالت میں یہ نوجوان دریائے دجلہ کی طرف بڑھتے بڑھتے اس نیت سے کہ پانی ملے تو میں افطار بھی کر لوں اور نماز مغرب ادا کر کے اپنے گھر کی طرف واپس ہو جاؤں۔ آپ نے بار بار اس واقعے کو سنا ہے، آپ کو جو نقطہ دینا ہے اس نقطے پر آپ غور و فکر کریں گے۔ ایک نوجوان علم و فضل میں جو شہرت رکھتا ہو، عالم یہ ہو کہ خود وقت کا مفتی بھی ہو، فقیہ بھی ہو، وقت کا اتنا بڑا ولی یہ کامل ہو کہ بڑے بڑے مشائخ ان کی بارگاہ میں زانوِ ادب ہونا اپنے لیے فخر سمجھتے ہوں، دریائے دجلہ کی طرف جانا اور پانی کی نیت سے کہ میں افطار کروں اور روزہ کھول کر مغرب کی نماز ادا کروں اور اپنے گھر کی طرف واپس جاؤں، لیکن سامنے سے دریا کے بہاؤ میں ایک سیب بہتا ہوا آپ کو دکھا، اٹھا لیا، افطاری اس سے کی، وضو بھی کیا، نماز بھی ادا کی، لیکن دل نے کہا وقت کے بڑے مفتی بنے گھومتے ہو، کس کی اجازت سے اس سیب کو آپ نے کھایا؟ اس کے مالک سے اجازت لی، دل کے سوال نے بے چین کر دیا، وہاں سے اٹھے اور دریا کے کنارے چلنے لگے، حتیٰ کہ چلتے رہے
قریب ہی ایک باغ تھا. اس باغ پر نظر پڑی تو ٹھیک ایک پیڑ جو سیبوں سے پھلا اور لدا ہوا دریا کی طرف جھکا ہوا تھا. آپ نے وہ کھایا ہوا سیب یاد رکھا تھا. فوراً اس سیب کی شکل اور صورت یاد آئی کہ ہو نہ ہو یہ یقینی طور پر اسی پیڑ سے ٹوٹا ہوا سیب تھا. کیا وجہ تھی؟ ایک عالم کو، ایک مفتی کو، ایک فقیہ کو، وقت کے مرشد کامل کو کہ وہ کسی سے فتویٰ پوچھتا، وہ خود بھی جانتے تھے کہ راہ میں اگر کوئی چیز کھانے پینے کی آپ کو ملے اور آپ کے اندر بھوک شدت کی ہے تو شریعت حکم دیتی ہے آپ اٹھا کے کھا لو، کیونکہ وہ چیز اللہ نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے آپ کے بھوک کی وجہ سے. روزے کا مسئلہ ہم آپ کے سامنے مثال ہم رکھتے ہیں. ائمہ حضرات اس کو بخوبی ہر بار بیان کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ایک بندہ بھول کر کے پیٹ بھر کھانا کھا لے اور اسے یاد آئے تو فوراً وہاں رک جائے اور روزہ مکمل کرے، اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں. شریعت کہتی کیوں؟ حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے اندر میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس روزدار کے جسم کے اندر اس طرح کی نکاہت تھی کہ اللہ نے اس کے اندر بھول پیدا کی اور وہ پیٹ بھر کھا لیا، اب اس کی بھول کو واپس کر دیا. گویا کہ اس کھانے پر اللہ کی رضا تھی کہ یہ بندہ کھا لے، یہ کھانا اللہ کی جانب سے تھا، مگر اس کی یاد کو اللہ نے واپس کیا. وہ فوراً وہاں رک جائے اور روزے کو مکمل کرے، روزہ پورا مانا جاتا ہے. یہ فقہی مسئلہ ہے. لیکن یہ وقت کے فقیہ ہیں، کیا انہیں نہیں پتا کہ ایک سیب وہ بھی بہتا ہوا مل گیا، روزے کی حالت تھی، افطاری کے اندر اگر اسے استعمال بھی کر لیا تو کیا حرج، کسی سے کیا مسئلہ پوچھنا. لیکن وقت کا یہ وہ شے ہے کہ جس کی ظاہر اور باطن دونوں زندگی صرف اللہ کی رضا کے لیے وقف ہے. یہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد باغ میں داخل ہوتے ہیں. جو وہاں کام کرنے والے تھے ان سے پوچھا کہ باغ کا مالک کدھر ملے گا؟ کسی نے کہا کہ باغ کے مالک ابھی اس وقت رات کے اندر عبادت میں مشغول ہیں، صبح ان سے ملاقات ہوگی. حتیٰ کہ اس نوجوان نے باغ کے پانی دینے والے ان مالیوں سے کہا اگر مجھے اجازت ہو تو میری بھی رات کی کچھ عبادتیں چھوٹ گئی ہے، میں آپ کے باغ کے فلاں جگہ پر عبادت کر لوں. یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، لیکن ابھی ہمارا موضوع دوسرا ہے. اجازت مل گئی، کیوں نہیں؟ نوجوان کدھر سے آئے ہو؟ کہا مجھے بات بھی تمہارے مالک سے کرنا ہے، کام بھی تمہارے مالک سے ہے. رات ان کی بھی عبادت میں گزر رہی ہے، رات ان کی بھی عبادت میں گزر رہی ہے. صبح فجر کے وقت، فجر کی نماز کے بعد دونوں کا آمنا سامنا ہونا، ملاقات کا کرنا. کیوں آئے ہو؟ کیا غرض سے آئے ہو؟ کہو. نوجوان نے کہا مجھ سے خطا ہوئی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے آپ کے باغ سے ٹوٹے ہوئے سیب کو جو ٹوٹ کر کے پانی میں گرا اور بہتا ہوا مجھ تک پہنچا، اتفاق سے میرے ہاتھ لگا، میں اسے کھا لیا ہوں. میں آپ کا اس بات پر مجرم ہوں. اگر آپ مجھ سے چاہیں تو اس کی کچھ رقم لے لیں یا جو چاہیں، میں اس چیز کے لیے راضی ہوں. یار ایک طرف اگر اس نوجوان کے فقاہت کو دیکھا جائے تو ابو یعلا موصلی جیسے لوگ، ابو یعلا موصلی جو حضور غوث پاک کے پیر و مرشد کے فہرست میں ہیں، ابو یعلا موصلی جیسے لوگ ان کے شاگرد ہیں. ابو یعلا موصلی جیسے لوگ ان کے شاگرد ہیں. یہ وقت کے خود اتنے بڑے فقیہ ہیں. مسند ابی یعلا موجود ہے، علماء فقہاء محدثین سب جانتے ہیں، اسے پوچھ سکتے ہیں، حدیث کی کتاب ہے.
ان کی فقاہت، ان کا علم پورے عراق میں جانا جاتا تھا. یہ چاہتے تو خود مسئلہ حل کر سکتے تھے. اچھا چلو مسئلہ یہ تھا، ان کی عاجزی تھی، انکساری تھی، یہ چلے گئے، مالک کی تلاش بھی کر لیے. مالک بھی تو کوئی مسئلہ بتا سکتا تھا کہ چلو بیٹا کوئی بات نہیں، تم نے سیب ہی کھایا نا، ایک کھائے ہو، میرے باغ میں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سیب مل جائیں گے، ایک کھا لینے سے کیا بگڑ جاتا ہے. لیکن اس نوجوان کو دیکھ کر کے فوراً مالک نے مسکرایا. وجہ کیا تھی؟ جا کر کے ملاقات پہلے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہے کہ تم نے واقعی میں میرے ہی باغ کا سیب کھایا ہے؟ تو کہا ہاں آپ کے ہی باغ کا سیب کھایا ہے. اللہ اکبر، آپ ہی کے باغ کا سیب کھایا ہے. تو فرمایا کہ پھر تمہیں 2 شرطیں قبول کرنی پڑے گی. یہ چاہتے تو چھوڑ سکتے تھے کہ بیٹا جاؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کیا سما تھا اور کیا معاملہ تھا، آؤ آگے بڑھتے ہیں اور یہ دونوں حسین شخصیت کی تاریخ کو سماعت کرتے ہیں. ادھر یہ ملاقات کر کے فوراً اندر جاتے ہیں اور جا کر کے سجدے میں گرتے ہیں اور کہتے ہیں مالک تیرا احسان ہے کہ میں نے میرا حق تھا، میں نے وہ بیٹی پال کر اپنا حق ادا کیا ہے، اور جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس نوجوان کو بھیج کر اپنا وعدہ پورا کیا ہے. یہ کیسا نوجوان ہے؟ فرمایا رب کی بارگاہ میں دعا کی، شکر کے سجدے کیے، اور پھر اس نوجوان کو 2 شرائط جو بتائے تھے وہ شرائط بھی یہ تھے. صاحب اگر کوئی سیب کھانے کی سزا بھی ہوتی، وہ بھی بہتے ہوئے سیب کی، تو زیادہ سے زیادہ 2-4 دینار ہو سکتے تھے، سونے کے سکے ہو سکتے تھے. کوئی سیب بہت بڑا مٹکے کے برابر تو نہیں ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے. اس سیب کی قیمت کتنی ہو سکتی تھی؟ اس دور میں بھی اگر زیادہ سے زیادہ مانا جائے تو 2 سے 3 سکے حد پار ہو جاتے ہیں اس دور کی قیمت کے حساب سے. یہاں تو قیمت نہیں، بلکہ ہم کہتے کوئی کام بھی کرانا تھا تو 1 دن 2 دن رکھتے، لیکن نہیں، 12 سال رکھ لیا گیا. 12 سال رکھا گیا کہ تمہیں 12 سال میری باغ میں پانی دینا پڑے گا. اس شرط کو، اس کو قبول کرو، پھر میں تمہیں دوسری شرط بتاؤں گا. نوجوان 12 سال تک پانی دیتا رہا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی عبداللہ صومعی، تو نے جس انداز میں بیٹی پالا ہے نا، اس حیثیت کا بیٹا ہے یہ. میں نے تو چن کر بھیج دیا ہے. تمہاری رات و دن کی التجائیں میری بارگاہ میں قبول ہے، تمہاری بیٹی کی شخصیت میری بارگاہ میں قبول ہے، اس کے زہد و تقویٰ میری بارگاہ میں قبول ہے. دیکھ میں نے تیرے لیے بھیج دیا ہے، جب تک تیرا دل نہ مانے تب تک اس کو جانچ لے، تسکین کر لے. باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بیٹی کے لیے اگر رشتہ دیکھے تو بچے کو اچھے طریقے سے چھان لے، اچھے طریقے سے دیکھ لے. اس کے دوست احباب سے پوچھے، اس کے رشتہ داروں سے پوچھے، اس کے آزو بازو والوں سے پوچھے کہ اس بچے سے میں اپنے بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے متعلق صحیح اور سچی باتیں بتائی جائیں. اور پڑوسی کو بھی اور آزو بازو کے لوگوں کو، رشتہ داروں کو صحیح بتانا چاہیے، تاکہ اس بچے کے اچھائی یا برائی کے عوض لوگوں کو سبق مل سکے کہ دیکھو اچھے ہو گئے تو رشتے جلدی لگ جائیں گے، اچھے ہو گئے تو لوگ تمہیں جلدی بیٹیاں دیں گے، برے ہو گئے تو تم کنوارے رہ جاؤ گے، تمہاری زندگی یوں ہی بیت جائے گی. کوئی باپ نہیں چاہے گا کہ میری بیٹی کسی بدتمیز شخص کے ساتھ لگ جائے. 12 سال دیا، 12 سال پانی ڈالتے رہے باغ پر. اور پانی ڈالنے کا انداز مالی کہتے ہیں کہ 12 سال ہم نے جو ان کے پائے ہیں، ہم پانی دیتے ہوئے بوڑھے ہو گئے، ہم نے اس جیسا 12 سال کبھی نہیں پایا اپنی زندگی میں. ہم اس نوجوان کو دیکھتے ہیں کہ دن میں پانی ڈالتا ہے، رات میں عبادت میں مصروف ہوتا ہے، عبادت کرنے کے بعد پھر چکر باغ کا لگاتا ہے. حتیٰ کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ نوجوان چلتا ہے تو اس کی طرف پیڑ جھکنے لگتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں.
یہ کیسا نوجوان تھا، یہ کیسا نوجوان تھا جسے پیڑ جھک کر سلام کرتے رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اس باغ کی نشانی موجود ہے، جائیں اور دیکھ لیں، وہاں کی مٹی اٹھائیں اور ناک کے قریب لائیں، ابھی مٹی ناک کے قریب نہ آ پائے گی، اس کی خوشبو پہلے ناک میں چلی جاتی ہے۔ مالی کہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے پانی دیتے ہوئے، مگر اس زمین کو کبھی خوشبودار نہ بنا پائے۔ پانی تو دیے مگر اس کو کبھی خوشبودار نہ پائے۔ لیکن جب سے یہ نوجوان باغ میں قدم رکھا ہے، یہ پیڑ جھک کر سلام کرتے ہیں اور اس کی مٹی سے خوشبو کی بو پھوٹتی ہے۔ 12 سال بیت گئے، دن رات شب کی عبادتیں، ہر طریقے کے معاملات، ادھر باغ کے مالک ہونے کی حیثیت سے بھی اور بیٹی کے باپ ہونے کی حیثیت سے بھی یہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بار بار مالیوں کو بلا کے پوچھتے ہیں، بتاؤ اس نوجوان کا کیا حال ہے جو باغ میں بھی پانی دے رہا ہے۔ کہا ہم نے بہت سے لوگ دیکھے مگر اتنا خوبصورت، اتنا اچھا نوجوان نہ پایا۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، حضرت تشریف لا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، قادری دولہ، قادری دولہ، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قادری دولہ، قادری دولہ، جیلانی سرکار، قادری دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قادری دولہ، قادری دولہ، قادری دولہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹھ جائیے میرے بھائی، ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیے، بیٹھ جائیے کہ بہت دنوں سے ہمارے آگے مطمئن تھی کہ حضرت کے چہرہ دیکھیں، الحمدللہ اب وہ مقدس اور نورانی چہرہ اب ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ بیٹھ جائیے، جگہ پہ سب بیٹھ جائیے، حضرت بیٹھ جائیے، خدا کی واسطے بیٹھ جائیے حضرت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
ए भाई आप लोग कहाँ रहे यार, वही बैठो ना, वही बैठो ना, आगे जगह नहीं, बैठ जाइए जहाज। अरे मुफ्ती साहब को आने दो ना, ए बेटे मुफ्ती साहब को ये जगह दीजिए आने के लिए। ए लड़का, अरे आने देना, हजरत को आने देना, छोड़ो, हटो ना से। मोहतरम सामीन, आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। भाई आप ही सुनाते रहेंगे तो हम कैसे सुनाएंगे। आप लोग खड़े हैं ना, तो कम से कम खामोश खड़े हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ये जितने खड़े हैं सबको बाहर निकालें, सबको बाहर निकालें। बिल्कुल जलसा सुनने आए कि जलसा खराब करने आए हैं? खामोश रहें, बिल्कुल बिल्कुल खामोश। सारी मछलियां खत्म करें। मुअद्दब होके बैठे, आवाज बिल्कुल खामोश। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालियों ने कहा कि हुजूर, हमने इस नौजवान के दिन और रात देखे। 12 साल ये नौजवान बाग में पानी दे रहा है। 12 साल के बाद दूसरी शर्त इन्होंने बताई और फरमाया कि मेरी एक बेटी है। मैं उस बेटी के मुताल्लिक तुम्हें बता दूं कि वो ज़ाहिरी एतबार से दुनिया के लगवो लहब से वो इस कदर दूर है कि मायने ज़ाहिरी में वो हाथ से माजूर है, मायने ज़ाहिरी दुनिया के अंदर वो पैर से भी माजूर है। और माजूरी अपने बेटी की पेश की। फिर भी उस नौजवान से कहा कि मैं इसके बावजूद भी मैं तुम्हारा निकाह अपनी बेटी से करने का इरादा रखता हूं। तुमने वो 2 शर्तें कबूल करने को कहा था और मेरी एक शर्त मुकम्मल हो गई। क्या भला एक सेब खाने का ये भी सिला मिलना चाहिए कि एक सेब कोई बंदा खाए और वो ढूंढता हुआ फिर दरिया के किनारे जाए और मालिक को पा जाए, जबकि शरई मसाइल इजाजत देते हो कि भूखा हो और किसी भूखे को रास्ते पर भी अगर कोई खाने पीने की चीज ऐसी मिले बज़ाहिर जिसका कोई मालिक नहीं है, तो हुक्म शरा है कि वो उठा करके खा सकता है, चूंकि वो खाना उस भूखे के लिए अल्लाह का इंतजाम है। ये शरई मसला है। तो ये सेब खाने वाले भी वक्त के आलिम व फकीह है। सेब जिसके बाग का खाया गया वो भी वक्त के आलिम व फकीह हैं। चाहते तो दोनों मसाइल मिल करके हल कर सकते थे, लेकिन मसला हल होने के बजाय जाहिरी शक्ल सूरत में वो अपना और रुख बदल गया। और फिर हाल ये हुआ, मामला ये हुआ कि उस नौजवान को 12 साल 2 शराइत में से पहली शर्त के अंदर 12 साल बाग में पानी देना पड़ा और 12 साल पानी दे लेने के बाद दूसरी शर्त पर उन्होंने उनकी बेटी से निकाह भी करना पड़ा।
وہ آیت کی طرف آئیے جس کو آپ نے عنوان میں سنا تھا. یہ کیسی بیٹی ہے؟ شادی کا ماحول ہے. اللہ کریم بتا رہا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. سن لیں، جو ناپاک عورتیں ہیں، جو خبیث قسم کی عورتیں ہیں، ان کے لیے خبیث قسم کے مرد رکھے گئے، اور جو خبیث قسم کے مرد ہیں یعنی کہ برے مرد ہیں، افعال و اعمال میں برے ہیں، ان کے لیے بری عورتیں بھی رکھی گئی ہیں. لیکن وہی فرماتا ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. سنیں، جو اچھے مرد ہیں ان کے لیے اچھی عورتیں رکھی گئی ہیں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں رکھی گئی ہیں. یہ نوجوان کون تھا؟ یہ باغ کا مالک کون تھا؟ اللہ اکبر. دنیا جانتی ہے باغ کے اس مالک کو وقت کا فقیہ العصر کہا گیا. وقت کے بڑے بڑے مشائخ جن کو کامل کہا کرتے تھے، کامل جن کو رہنما مانتے تھے. اللہ اکبر. یہ وہ عظیم رہنما جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی. 1 سال 2 سال نہیں، بلکہ اس کے انتظار میں تقریباً آپ نے 50 سال گزارے. بیٹی کی عمر بلوغیت کے بعد، بالغہ ہو جانے کے بعد نکاح کی فکر ہونے لگی. 1 سال گزرا، دوسرا سال گزرا، تیسرا سال گزرا، حتیٰ کہ 50 سال گزرے، اور تقریباً بیٹی کی عمر 60 سال کو تجاوز کر رہی تھی. اور فکر ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ستا رہی تھی کہ بیٹی تم نے پال لیا ہے، اس کے رشتے کا اہتمام و انتظام کرو. عبادت کرتے، رات کی عبادتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے، اے اللہ میں نے بیٹی ویسے پالی ہے جیسے تیری رضا ہونی چاہیے، میں نے بیٹی ویسے پالی ہے جیسے تیرے حبیب کی رضا ہونی چاہیے. میں نے بیٹی تو پال لی ہے، بیٹی کو علم دیا ہے، بیٹی کو تقوی و طہارت کا شعور دیا ہے، میں نے بیٹی کو ہر وہ کمال دینے کی کوشش کی ہے جس کا سوال اسلام کر رہا ہے، میں نے بیٹی کو سیدہ خاتون جنت کے طرز عمل کی زندگی دی ہے، میں نے بیٹی کو ہر طریقے سے سنوارا ہے. میری بیٹی کے لائق کا کوئی رشتہ بھیج دے، میری بیٹی کے لائق کا کوئی رشتہ بھیج دے. لیکن دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ یہ نوجوان کوئی آنے والا عام نوجوان نہ تھا، کوئی ایسا ویسا شخص نہ تھا جیسے کہ آج ہمارے اور آپ کے دل دماغ میں لوگ گونج رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ نوجوان اس خاندان عظیم کا چشم و چراغ تھا جس کے یہاں کی عورتوں کا تقوی یہ تھا کہ اگر بارش نہ ہوتی تو کہا جاتا بارش کے لیے دعا کریں، تو کبھی وہ جھاڑو لگا کر کہتی کہ اللہ تیری زمین کو میں نے صاف کر دیا، پانی کے چھینٹے بھیج دے تو بارش ہوتی. کبھی وہ اپنے دوپٹے کو یوں آسمان کی طرف دکھاتی اور اندر گھس جاتی تو بارش جھما جھم برسنے لگا کرتی تھی. وہ یہ اس خاندان کے چشم و چراغ تھے جن کے خود کے اپنے چھوٹے بھائی کا حال یہ تھا کہ جس راستے سے نکلتے تھے وہاں کی زمینوں سے خوشبو آنا شروع ہو جاتا تھا. ان کا خود کا حال یہ تھا جس جگہ سے گزرتے تھے ان کو پیڑ پودے سلام کیا کرتے تھے، چونکہ ان کے پیشانی یہ مبارک پر کوئی ایک خاص امانت تھی جس امانت کا ظہور ہونا تھا. اور پھر یہ نوجوان افطاری کی نیت سے آگے بڑھنے کے لیے جب دریائے دجلہ کے قریب پہنچا اور دریائے دجلہ میں سیب کھانے کے بعد ایک مالک کی تلاش میں پہنچا جس کے باغ کا یہ سیب تھا، اور مالک سے ملنے کے بعد بظاہر تو یہ امید نہ تھی کہ سیب کھانے کا یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے کہ 12 سال پانی دینا پڑے اور پھر بعد میں دوسری شرط پر ان کی بیٹی سے شادی کرنا پڑے، وہ بھی اس طریقے سے کہ ظاہری معنوں پر وہ پیر سے بھی معذور ہو، وہ ہاتھ سے بھی معذور ہو، وہ آنکھ سے بھی معذور ہو. کیا مطلب؟ دعائے حضرت سیدنا سرکار عبداللہ سامعی ادھر مچل رہی تھی کہ مبارک ہو تم نے اپنی بیٹی کی عمر اگرچہ 60 سال تک کی اس کی پرورش کی ہے، مگر دیکھو بیٹا بھی دیکھو جو اللہ نے تمہارے بیٹی کے لیے بھیجا ہے. یہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ یہ وہ شخص ہے جسے دنیا حضرت سیدنا سرکار ابو صالح جنگی دوست کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ ابو صالح جنگی دوست کون ہیں؟ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد اللہ پاک نے ان کی ملاقات پر انہیں خوشخبری دی، مبارک ہو. اب ملاقات ہوئی تو مسئلے اور ہو گئے.
बीवी से कुर्बत के बाद पेड़ पौधे जो सलाम करते थे उनके सलाम की आवाज आना बंद हो गई। आवाज आती है, जो पेशानी पर तुम्हारे नूर था असल में वो नूर अब अपनी जगह पर पहुंच चुका है। ऐ अब्दुल्ला सामई के नाजो परवरदा चुनिंदा कि जिसे उन्होंने चुना, ऐ उनकी मुकद्दस बेटी के मुकद्दस शौहर, मुबारक हो कि तुम्हारे यहां अल्लाह की एक अजीम अजीम अमानत जो अपनी जगह पर है वो कुछ दिनों के बाद पैदा होने वाली है। और दुनिया ने देखा ये कोई बनाई बात नहीं है, ये इतना बड़ा सबक है। कुरान अजीम अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात से सबक दे रहा है कि तुम अपनी अच्छी बेटियां पाल के बताओ, अल्लाह तुम्हें अच्छे रिश्तों के नसीब करीब कर देगा। अल्लाह अकबर। आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि हमारे बच्चे जुआ खेल रहे हों मगर हमें बेटी आलिमा मिलनी चाहिए, हमारे यहाँ बहू आलिमा आनी चाहिए। हमारा बेटा शराबी हो मगर हमारे यहाँ बहू मुत्तकी परहेजगार आना चाहिए। हमारा बेटा किसी भी तरीके का कोई गुनाह न छोड़े मगर जो बहू आए वो हर तरीके से इबादत गुजार हो, वो हर तरीके से इतनी मासूम हो कि उसकी जबान न खुले, जो उसे कहा जाए वो मान ले, जो कहा जाए वो सुन ले, जो कहा जाए वैसा कर ले। इस कदर के लोग आज सोच रख रहे हैं। हम आपको बहैसियत दारुल इफ्ता के जिम्मेदार के आपसे कहना चाहते हैं, ये दौर इतना खराब गुजर रहा है। ऐ मेरे कौम के लोगों, जिनके यहाँ बेटियां हैं वो भी सुने, जिनके यहाँ बच्चे हैं वो भी सुने। आज दारुल इफ्ता में सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी चीज की है तो वो खुला की पाई जा रही है। क्यों? आपकी बेटियां किसी के निकाह में जाने के बाद रिश्ता चंद सालों में टूट लेती है। क्यों? आपकी बेटियां चंद साल के बाद रिश्ता चंद साल के बाद बिगाड़ ले रही है। क्यों? आपके बच्चे किसी की बेटी को लाने के बाद हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? आपसी तनाव बढ़ते जा रहे हैं। क्यों रिश्ते ये बन करके बिगड़ जाते हैं? एक बाप से पूछो जो जिंदगी भर की कमाई लगा करके अपने बेटी के लिए एहतमाम और इंतजाम करता है, वो ना किसी से अपना दुख कह सकता है, ना अपने मुताल्लिक वो गम पेश कर सकता है जो उसके सीने में पल रहा होता है। मगर फिर भी घर में पहुंचता है, बेटी के शादी की तैयारी है, मुस्कुराते हुए तैयारी करा रहा होता है। इंतजाम और एहतमाम इस तरह कि कोई भी आए और देखे तो कम से कम नाम ना रखे, इतना अच्छा इंतजाम करे। बेटी के लिए बेटी के मुवाफिक जो वो चाहता है वो देने की कोशिश करता है। मेहमान आते हैं, 100 200 400 500 लोग आकर के खा करके जाते हैं और शादी का मजा लेकर के जाते हैं। लेकिन क्या होता है, ये दो जोड़े जो एक लड़के और लड़की की शक्ल में अभी मिल रहे होते हैं, निकाह होने के बाद पता नहीं महीने 2 महीने क्या गुजरते हैं कि इनके बीच आपसी तनाव पैदा होने लगते हैं। और यही आपसी तनाव के बिना पर एक बेटा अपने बीवी को तलाक देने पर मजबूर हो रहा होता है, एक बेटी जो अपने शौहर से तलाक लेने पर मजबूर हो रही होती है। इस नजरिए को अपने सामने रखें। क्या हो गया है इस कौम को? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुन लो, हलाल चीजों में सबसे बुरी चीज अगर कोई है तो वो ये है कि किसी को तलाक दी जाए, क्योंकि तलाक देने पर अर्शे इलाही कांप उठता है। और आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो शायद आपके कलेजे बाहर आने पर मजबूर हों कि यह अर्शे इलाही का हिल जाना कोई आम बात नहीं है। और आपके यहाँ तलाक का होना, खुला के मामलात होना, ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की नाराजगी की दलील है। अल्लाह की नाराजगी की वजह और दलील यही है कि आप और हम ये सोच रहे होते हैं अल्लाह हमसे राजी है इसलिए हमें जिंदगी दे रहा है, अल्लाह हमसे राजी है इसलिए हम खा और पी रहे हैं। अल्लाह की नाराजगी का जरूरी मसला नहीं है कि वो आप पर आसमान ही टूट जाए। अल्लाह के नाराजगी का मसला जरूरी नहीं है कि आपके घर से रिस्क ही बंद हो जाए। वो तो उन लोगों को भी रिस्क दे रहा है जो लोग उसे नहीं मानते हैं, जो उसकी परस्तिश नहीं करते हैं, जो उसकी इबादत नहीं करते हैं, जो उसको मानने को तैयार नहीं है। कई खुदाओं को मान रहे हैं, वो रब तो उन्हें भी रिस्क दे रहा होता है। आप ये हरगिज़ न सोचें कि हम जी और खा
بتا رہے ہیں, اللہ ہم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے. یاد رکھیں امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کی اولادوں کا نافرمان ہونا بھی اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے, اللہ کے عذاب کی دلیل ہے. آپ کے گھروں میں بے امنی ہونا بھی اللہ کے عذاب اور اس کے ناراضگی کی دلیل ہے. آپ کے گھروں سے برکت کا اٹھ جانا بھی اللہ کے ناراضگی اور اس کے طرف سے عذاب کی دلیل ہے. آپ کے معاملات بگڑتے رہنا, آپ کے معاملات بگڑتے تتر بتر ہوتے رہنا, یہ بھی اللہ کے عذاب اور اس کے ناراضگی کی دلیل ہے. آپ کے یہاں آج ماحول یہ ہو چکا ہے پورے قوم کے درمیان کہ بیٹی آج بیاہ کے جا رہی ہوتی ہے اور چند مہینوں اور سالوں کے بعد خلا پر مجبور ہو رہی ہوتی ہے. 2 سبق دونوں کے لیے ہے, اس کے بعد فقیر اپنی جگہ لے گا. حالانکہ تقریر بہت لمبی بھی ہو سکتی ہے, چونکہ ابھی تو تقریر شروع نہیں ہوئی. ہم نے صرف ایک نظریہ رکھنے کی کوشش کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آؤ دیکھیں کہ شادی کسے کہتے ہیں, رشتہ کسے کہتے ہیں, ذمہ داری کسے کہتے ہیں, پرورش کیا ہوتی ہے, پرورش کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے. دنیا جانتی ہے کہ جب اس قوم نے اپنا رنگ بدلا ہے تو اپنے آنے والی نسلوں کی بگڑی ہوئی شکل کے اندر اپنے ان کرموں کو دیکھا ہے. لیکن اے قوم مسلم, اگر آپ اپنے قدموں کو نہیں روکتے ہیں, آپ اپنے بچیوں کی اچھی پرورش نہیں کرتے ہیں, تو یاد رکھو آپ کی یہ اور بھی بیٹیاں رسوا ہوتی چلی جائیں گی. انہیں خلا ہی نہیں, نہ جانے اور کتنے طریقے کے معاملات سے, پریشانیوں سے گزرنا پڑ رہا ہوگا. اس لیے رحم کرے, اپنی بیٹیوں کے متعلق بھی دینی تعلیم پر آگے رہیں. انہیں اسکول کالج پڑھا رہے ہیں, آپ سے اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر شرعی طور پر کوئی انتظام و اہتمام ہے تو پڑھانے پر وہ آپ اس کے مالک ہیں. شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اس کا ایک الگ موضوع ہے, ابھی آپ ناراض ہو کے چلے جائیں گے, اس لیے اس مسئلے کو چھڑنا مقصد نہیں ہے. لیکن شریعت کہتی ہے بے حیائی اور بے پردگی جس راستے پر بھی ہو, اس راستے پر آپ پوری طریقے سے اپنے طاقت کے بنیاد پر بچنے کی کوشش کریں گے کہ وہ نہ چلیں گے, نہ خود چلیں گے, نہ اولادوں کو چلائیں گے. بہرحال ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں شادی کے متعلق جو آج معاملات پائے جا رہے ہیں, خاص کر کے دارالافتاء کے اندر, جسے دیکھو ایک بیٹی, ابھی دیکھیں ترس اس لیے آتا ہے, ایک بندہ ہے جس نے تقریباً 6 کروڑ روپے اپنے بیٹی کے رشتے کے اندر شادی کرنے میں لگا دیے, کھانا پلانے سے لے کر کے نہ جانے کیا کیا تحفے تحائف دیے. 6 کروڑ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک باپ اپنی پہلی بیٹی کی شادی کر رہا ہے, خوشی کی انتہا نہیں ہوتی ہے, اور جب وہ شادی کر کے بیت رہا ہے, اس کے 2 مہینے ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ میاں بیوی یعنی وہ بیٹی اور اس کے شوہر کے درمیان انبنی بن جاتی ہے, اور ایک بیٹی خلا لینے پر مجبور ہو جا رہی ہے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیوں, کس لیے یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے, اس ماحول کو کیوں کریٹ کیا جا رہا ہے؟ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے اے نوجوانوں, آپ بھی سنیں, جو بیٹے والے ہیں وہ بھی, جو بیٹی والے ہیں وہ بھی, جو بیٹے والے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے یہاں اگر بہو آئے تو آپ اپنے بیٹے کو پورا موقع دیں, شرعی طور پر کم سے کم 6 مہینے کا موقع دیں کہ وہ 6 مہینے مسلسل اپنی بیوی کا اس طرح خیال رکھے کہ ایک وہ بیٹی جو اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے, اپنے باپ کے پیار کو ترسے تو اپنے شوہر کے قریب ہو کر کے باپ کا پیار بھولنے کی کوشش کرے. وہ بیٹی جو اپنی ماں کا پیار چھوڑ کر کے آئی ہے, جب اپنے شوہر کے قریب ہو, اپنے شوہر کے پیار کو پا کے ماں کے پیار کو دھیرے دھیرے بھلانے کی کوشش کرے. وہ بیٹی جو اپنی بہنوں کو چھوڑ آئی ہے, اپنے بھائیوں کو چھوڑ آئی ہے, رشتہ داروں کو چھوڑ آئی ہے, وہ ابھی تنے تنہا اکیلے صرف اس کو پہچان رہی ہے جو اس کا شوہر ہے. اگر شوہر بھی, اور آج شوہر کے متعلق کیا ہے, شوہر کے متعلق اس کے دوست مل جائیں, اس کے لوگ مل جائیں تو صبح مزہ لیتے ہیں, شادی سے پہلے مزہ لیتے ہیں کہ صاحب پہلی رات ہے, ایسی سواری کرنا ویسی سواری کرنا ورنہ عورت بھاری پڑ جائے گی. یہ جہالت آپ کے دماغ میں کہاں سے آئی ہے؟ یہ بدتمیزی کی ہمت و جرت آپ کے دماغ میں کہاں سے آئی ہے؟ آپ کو اس الفاظ کے ادائیگی سے پہلے اپنی خبر لینی چاہیے, اس لیے کہ یہی وہ ڈھنگ اور رنگ ہے جو آج نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہیں. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ اے میرے دوست, تجھے اگر ادا ہی کرنا ہے تو سنت علی ادا کر, جنہوں نے مسلسل سیدہ خاتون جنت کو اس توجہ کے ساتھ اپنے پاس رکھا کہ سیدہ خود کہتی ہے اے علی
करीब 6 महीना बीत गए, मैं आपके प्यार और शफकत के आगे मैंने अपने वालिदे गिरामी रसूल अल्लाह का प्यार भी पाया है, मैंने अपनी माँ आयशा सिद्दीका का प्यार भी पाया है, मैंने अपनी माँ खदीजतुल कुबरा का प्यार भी पाया है, मैंने आपसे वो सुकून पाया है जो इससे पहले पाती थी। गोया हर बेटी को ये कहने पर मजबूर होना पड़े, आप एक शौहर होने की हैसियत से अपने किरदार को इस तर्ज अमल पर लाने की कोशिश करें। और बेटी वाले भी सुन ले, बेटे वाले तो ये जरूर करें, खास करके दूसरी बात पर और भी अमल करें। वो अमल ये है कि अगर आपकी बहू से कोई गलती हो जाए, छोटी मोटी गलती हो जाए, उसे नजरअंदाज करते रहें। आपके बेटी से भी खुद से कोई गलती होती रही होगी, उसे आप माफ करते रहे हैं, उससे कोई चीज गिर जाए टूट जाए माफ करते रहें, उससे कोई चीज बिगड़ जाए माफ करते रहें। अभी नई नई तरबियत उसकी बहैसियत एक औरत के, बहैसियत ज़ौजियत में आने के बाद बहैसियत एक औरत वो अभी शुरू हो रही है। उसे घरेलू मामलात में हो सकता है कुछ तजर्बा हो, मुकम्मल तजर्बा नहीं हुआ होता है, इसलिए उसके कामों पर वहाँ के घर वाले, लड़के के घर वाले, सास ससुर उसका जो है खास ख्याल रखें, उसके घर वाले खास ख्याल रखें, उस बेटी के लिए इतना प्यार रखें कि वो बेटी अपने उस घर के मामलात को भुलाकर शरई तौर पर जो शरीयत ने बरकरार रखा है उस असली घर को कबूल करने पर मजबूर हो जाए। शरीयत कहती है एक बेटी जहां से विदा होकर के आई है, अपने शौहर के घर आई है। अब इस शरीयत के मसले को सुन लें, शरीयत ने इसको कितने अच्छे नजरिए से रखा है। मुफ्ती साहब क़िबला बैठे हैं, दिगर उलमा बैठे हैं, इनसे तस्दीक कर लें कि एक बेटी जब अपने घर से विदा होके चली आती है तो अब शरीयत कहती है कि उस बेटी का घर वो उसके माँ बाप वाला घर नहीं रह गया, उसका वतन असली उसके शौहर का घर है, वतन असली। ये शरीयत कहती है। हाँ, अगर शादी से पहले शराइत रख दिए जाएं कि साहब शादी के बाद तुम्हें हमारे बेटी के साथ हमारे घर में ही रहना है, फिर मामलात शरीयत के उसमें अहकाम में बदलते हैं। लेकिन अमूमन आज 99% ये है कि बेटियां आती हैं अपने शौहर के साथ रहती हैं। तो बेटियां भी सुन ले, शरीयत ने उनके असली घर को, उनके शौहर के घर को जो है बरकरार रखा है और हुक्म भी दिया है कि तुम्हें यहाँ रहना है। हाँ, अगर बेटी का घर अपने माँ बाप के, बेटी के अपने सगे माँ बाप का घर अगर दूर है, यानी कि तकरीबन 92 किलोमीटर पार करना पड़े, तो फिर सुने, अगर बेटी इतना दूर जाएगी तो अपने सगे माँ बाप के घर भी जाती है, तो उसे अगर 15 दिन से पहले रहने का इरादा है तो सारी नमाजें वो कज़ा पढ़ेंगी, वहां मुसाफिर कहलाएंगी, वो उसका अपना घर नहीं रह जाता है। आप मुफ्ती साहब क़िबला से पूछ सकते हैं, ये शरीयत के अहकाम है, शरीयत बता रही है। अभी तो वो बेटी यही थी, अपने माँ बाप के यहाँ थी, तो फिर वो पराये कैसे हो गई, उसका ये घर कैसे नहीं हो सकता। कहा जैसे ही उसने निकाह में दाखिला लिया है, अब उसके शौहर का घर ही उसका असली घर हो जाता है। अब उसके माँ बाप का घर उसके लिए असली घर नहीं है, अब वो यहाँ मुसाफिर की तरह आएगी और मुसाफिर की तरह रहेगी और जाएगी। और अगर 15 दिन से ज्यादा रहना है तो उसे फिर नमाज मुकम्मल पढ़नी है। गोया के शरीयत इस फैसले से सबक दे रही है कि सुने, बेटी वाले भी सुने, बेटा वाले भी सुने। अपनी बेटी को अगर आप शादी करना चाहते हैं तो उसे चंद दिन बैठा करके, हर माँ बाप का फर्ज है कि अपने बेटी को बैठा करके ये चंद बातें जरूर कहे। बेटी, अब तुम विदा होने वाली हो, देखो तुम्हारी वालिदा, आप सब अपने वालिदा को जानते होंगे, हर कोई जानता होगा, जानते होंगे कि नहीं? और अगर वालिदा को जानते हैं तो नानी का घर भी जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? तो सुने शरीयत क्या कहती है कि ऐ बेटी, वसीयत करो। बेटी, आपकी वालिदा भी अपने माँ बाप का घर छोड़ करके आई और यहाँ रही, मेरे हर बात को सहती रही, हर तरीके की परेशानियां उठाई। ये माँ भी वसीयत करे, बेटी मैं भी अपने माँ बाप के घर से विदा होकर के आई थी, मैंने तेरे बाप के घर की गरीबी देखी, मैंने तेरे बाप के घर की मुसीबतें परेशानियां उठाई और सब्र करके रही, तब जाकर के ये गुलशन आबाद हुआ कि तुम पैदा हुए, फुला 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 पैदा हुए। ये बच्चे तब जाकर के परवरिश में होते हैं, तब जाकर के एक माँ परवरिश कर पाती है, अपना घर बसा पाती है, जब एक माँ की हैसियत से वो किरदार निभा रही होती है। और अगर बेटी जाने
वाली ये सोचे कि नहीं मुझे जाते ही माँ बाप जैसा वहाँ प्यार मिले तो बेटी को भी सीखना चाहिए। सुने, जब आप अपनी बेटी को विदा करें तो कहें आज फोन का सिस्टम है, फोन भी रोजाना लगाने दे, इसलिए कि फोन ही है जो बिगाड़ रहा होता है। माँ से भी गुजारिश है, बाप से भी गुजारिश है। हालांकि बाप 99% बाप खुददार होते हैं और कहते हैं, ज्यादा बात नहीं करते अपनी बेटियों से, कहते हैं बेटा ठीक है, अच्छे से रहना। ये नहीं कहते कोई परेशानी हो थोड़ा सा चूंटी भी लेना मेरा दामाद तो मुझे बता देना। माँ ये नहीं कहती है कि साहब अगर वहां नमक भी कम ज्यादा हो जाए ना तो मुझे बताना, मैं तेरे ससुराल वालों की खैर खबर लूंगी। ये हालात जब होने लगते हैं तो रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। अरे मेरी बहनों सुनो, अगर आपका निकाह हो तो निकाह हो जाने के बाद अपने माँ बाप, असली माँ बाप जो आपके असल माँ बाप हैं, उनसे धीरे धीरे बज़ाहिर रिश्ता आपको तर्क करना पड़ेगा, ये कुर्बानी देना पड़ेगा। तब आप कहीं जा करके अपनी माँ की तरह, जिस तरह वो किसी के घर से आकर के आपके वालिद के साथ रहकर हर परेशानी मुसीबत को सह करके घर बसाई है और अपना परिवार बनाई है, तुम भी एक ऐसी माँ के परवरदा हो जो अपने बाप का घर छोड़ करके हर परेशानी सह करके वो अपने शौहर के साथ वफादार रह करके घर बसाई है। आप भी वही किरदार निभाने पर कोशिश करते रहेंगे कि जब आप कोई भी बेटी विदा होकर के जाए तो वो कोशिश करे कि वो अपने शौहर के साथ वफादारी करे, अपने शौहर के मामलात अपने तक रखे। और हमने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, ऐसे ऐसे मामलात भी देखे हैं। देखिए रोजाना दारुल इफ्ता के मामलात हैं, बहुत सारे मामलात आते रहते हैं, लेकिन आपसे बताना मकसद ये है, सिर्फ नुक्ता देना मकसद ये है। एक बेटी है जिस बेटी का तलाक हो जाता है, तलाक हो जाने के बाद वो अपने माँ बाप को खबर भी नहीं होने देती। उसके सास ससुर ने फौरन उसके लिए इंतजाम एहतमाम किया और किसी को पता ना चलने दिया। अपने बेटे को डांटे और थोड़ा सा 2-4 थप्पड़ भी लगाए और उसके बाद उस बेटे को समझाने बुझाने के बाद कहा कि तुमने ऐसी जरूरत क्यों की है, तुम्हें मालूम नहीं कि ये बेटियां जो है अमानत है। बेटा कल मैं भी तेरी माँ की हैसियत से हूँ, मैं भी कल कहीं से आई थी, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां होती थी, मैं कई मर्तबा बल्कि महीनों खाना सही ना बना पाती थी, तेरे बाप फिर भी मुझे कभी डांटते न थे, और अगर कभी डांट भी देते तो मैं सह लेती थी, मैं बर्दाश्त करती थी और मेरा नखरा भी वो उठाते थे, मेरे गुस्से को भी सहते थे और मैं उनका भी नखरा उठाती, उनके गुस्से को बर्दाश्त करती थी। तब जाकर के ये मामलात आज रिश्ते की शक्ल में हुए और बरकरार हैं। सुनो, तुमने किस बात पे तलाक दिया है? तो बेटा तो भलाए कुछ कहा ना कहा, वो मामलात अपनी जगह हैं, लेकिन उस बेटी के तलाक होने के बाद अभी उसके हलाले का इंतजाम हो रहा है। यहाँ सास और ससुर हलाला भी कराने का इंतजाम कर लिए, हलाला भी हो गया, दोबारा निकाह भी उसी शौहर से हो गया। ये इद्दत गुजरने में तकरीबन 7 महीने के मुकम्मल अगर आप गिनते हैं तो 7 महीने हो जा रहे हैं। इद्दत इधर की, इद्दत उधर की, और मामलात तय होने में तकरीबन 8 महीना उसे इस मामलात से रेगुलर अगर गुजरना चाहे तो तकरीबन 8 महीने उसे गुजरना पड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वो बेटी भी थी जिसने ये सारे मामलात होने के बावजूद एक मर्तबा किसी मौके पर अपने भाई से कह डाली कि माँ से ना बताइएगा, मैं एक बड़ी तकलीफ से गुजरी हूँ, बाप से ना बताइएगा, मैं एक बड़ी तकलीफ से गुजरी हूँ, मेरा तलाक हो चुका था, हलाला हुआ, फिर मैं दोबारा इनके निकाह में आई। ऐसी मुकद्दस बेटियां भी इस जमीन पर मौजूद हैं जो अपने माँ बाप का इस तरह ख्याल रखती है कि हमें चाहे जैसा भी रहना पड़े अपने माँ बाप को कोई शिकवे शिकायत ना करेंगे। और ऐसे भी बेटे गुजरे हैं जिनके मामलात बहुत सारी किताबों में आज भी मरकूम है। एक सिर्फ आपके समझ के लिए फकीर सरसरी तौर पर एक छोटा सा नुक्ता रखना चाहता है। आप देखें, एक वजीर है जिसकी बहुत खूबसूरत बीबी है, इतनी खूबसूरत बीबी कि अपने बीबी के हुस्न की वो खुद तारीफ करता है, लेकिन वो रोजाना अपने अमीर के खिदमत में उसके कहने पर रोजाना जहां की जिम्मेदारी है निभा रहा है। मामलात आगे बढ़ते गए, यहां तक के देखा कि कभी कभी मेरी बीबी जब छत पर आती है, अमीर का जो बंगला है, अमीर का जो घर है वो ठीक करीब है, वो अमीर खड़े होकर के मेरे बीबी को ताकता रहता है, हत्ता कि मुझे कोई भी शक न हुआ। लेकिन फिर मैंने एक दिन देखा कि मुझसे अमीर ने कहा कि ऐसा है कि मसला मैं तुम्हें फला जगह की जिम्मेदारी दे रहा हूं, चंद दिनों का काम है, वहां ये काम निपटा करके आ जाओ। वो वजीर
वजीर कहता है मैं उस काम निपटाने की नीयत से मैंने अपने अमीर का हुक्म माना और अपना बोरिया बिस्तर लिया, चंद दिनों का साजो सामान लिया और वहां से चलता बना। जब आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद कुछ दूर जाने के बाद मुझे पता ये चला कि मैं तो अपना बटुआ जिसमें अपना मालो दौलत रखा था, सिक्के रखा था, वो घर में ही भूल आया हूँ, वो पलंग के नीचे ही भूल आया हूँ। उसने फौरन अपनी सवारी पलटाई और आकर के देखता है तो क्या देखता है, ठीक उसके दरवाजे पर उसी अमीर की चप्पल उतरी हुई है। जैसे उसने देखा उस चप्पल के निशान को, वो वैसे ही वापस हो गया, अपना काम निपटाया। काम निपटाने के बाद आया। इस तारीख को आप गौर से सुने, ये सिर्फ आपको इस्लाही नजरिए के मातहत दी जा रही है। देखें कि एक शौहर का किरदार क्या होता है और एक बीवी का किरदार क्या होना चाहिए। शौहर एक वजीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभा करके आ रहा है। जब अपने घर वापस पहुंचता है तो अपने बीवी को एहसास भी न होने दिया कि मैंने आपके कमरे में अपने अमीर की चप्पल उतरी हुई देखी है और आपके मामलात ऐसे और ऐसे देखे हैं। बल्कि ये न कहने के साथ उसने अपने बीवी को लिया और कहा चलो आज बाजार की तरफ चलते हैं। खूब सजाया और सवारा बाजार की तरफ ले जाता है। उसके मन के कई जोड़े खरीदवाता है, कई जोड़े अलग से अपने मन से खरीदता है और ये सारे तोहफे तहाइब जमा करके उसने अपने बीवी के साजो सामान बांधे और सजाया संवारा और ले जा करके उसके घर में छोड़ आया और कहता है कि मैं चाहता हूं कुछ दिन तुम अपने बाप के घर में रह लो। अल्लाह अकबर। बीवी ने जब ये सुना तो खुशी के तो मामलात होते ही है, लेकिन उसने पूछ लिया कि आखिर मामला क्या है कि आप मुझे इतने खुशी के साथ मेरे घर छोड़ना चाहते हैं। कहा कि तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हें कुछ दिन अपने बाप के यहाँ रहना चाहिए। जब ये मामला हुआ तो छोड़ने के बाद अब ये बंदा वजीर जो अभी था वो वापस आता है। 1 महीना, 2 महीना, 3, 4, 5, 10 महीना, तकरीबन साल बीत गए, 2 साल बीत गए, अपने बीवी को लाया नहीं। तब बीवी के घर वाले इससे कांटेक्ट करते हैं और अपने इस वजीर के मामलात को उस अमीर के सामने पेश करते हैं कि अमीर साहब की बिला ये आपका वजीर है, ये हमारी बेटी से निकाह किया है और एक दिन घर पहुंचा के गया है, तब से ये हमारे घर नहीं आया है। अल्लाह अकबर। ये बेटी को लेने नहीं आ पा रहा है या बेटी को ले जाना नहीं चाह रहा है, क्या मामलात है। जब ये बातें हुई और ये दरबार तक पहुंचती है, उस अमीर ने हुक्म दिया कि उसे बुलाया जाए और उससे सवाल किया जाए। उस अमीर ने अपने वजीर को बुलाया। वजीर मोहतरम, क्या बात है, हम सुन रहे हैं कि आपने इनकी बेटी को जो है वापस घर जब से छोड़ा है आज तक अपने घर नहीं लाए, मामला क्या है। वजीर अब देखिए किस अंदाज से बता रहा है, चूंकि वजीर जान रहा है कि मेरे इस अमीर ने मेरे बीवी के साथ खयानत किया है, मेरे बीवी के साथ मामलात किया है, ये सब कुछ जान रहा है। लेकिन वजीर बता क्या रहा है, वजीर का कहना है कि अमीर साहब की बिला मेरा एक मसला सुलझा दें। अगर कोई मुफ्ती साहब है तो वो सामने बुला लिया जाए, कोई काजी है तो सामने बुला लिया जाए। मैं एक शरई मसला पूछता हूं कि मुझे एक बंदे ने दावत दी और मुझे चुना, दावत दी और चुन करके बुलाया, फिर उसने मुझे बहुत सारा माल दिया, एक बाग अता किया। वो बाग इतना हसीनो जमील था, उसमें हर तरीके के मेवे थे, सजाया बाग उसने मुझे दिया। मैंने उस बाग की रखवाली की, उसके हर तरीके से कहीं पानी की कमी न होने दिया, ना उसका रंगो रोगन उतरने दिया, ना उसकी खूबसूरती हुस्न जाने दिया। मैंने हर तरीके से उसको बचाया, गर्म हवाओं से बचाने के लिए छोटे पेड़ों को बचाव का एहतमाम किया। मैंने हर तरीके से आसमान के, जमीन के तमाम बला वबा से हिफाजत की तदबीरें की और उस बाग की हिफाजत किया। मैंने हर तरीके से उसका ख्याल किया। तकरीबन मैंने 12 साल उस बाग का ख्याल रखा। लेकिन एक दिन मैं जब अपने बाग में अचानक वापस पलटता हूं तो क्या देखता हूं, उस बाग के ठीक दरवाजे पर शेर के 2 पंजों के निशान मैंने देखे। अल्लाह अकबर। तो ए काजी साहब की बिला मुझे शरई हुक्म दीजिए कि मैं अब उस बाग के ठीक दरवाजे पर जैसे ही शेर के 2 पंजों के निशान देखता हूं तो मुझे खौफ होने लगा, कहीं ऐसा न हो कि मेरे इस बाग पर कोई बुरा मामला हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने उस बाग को पहले की तरह सजाया संवारा और जो कुछ उसके अंदर मौजूद थी मैं सारी चीजें बज़ाहिर मुहैया करके मैंने उस बाग को उसके मालिक
मालिक के हवाले कर दिया, बताओ इसमें मेरी क्या गलती है। काजी साहब ने कहा कि तुम अच्छे अमीन हो, तुमने अच्छा किया है, क्या मामला है क्या नहीं है। अब इधर लड़की वाले भी समझ गए, इधर लड़का खुद समझ गया, उधर वजीर भी समझ गया, उधर अमीर भी समझ गया कि ये शेर के पंजे का निशान किसी और का नहीं बल्कि ये सिर्फ तशबीह दे रहा है। असल में ये सुन करके उस अमीर के माथे पर पसीना आ रहा है कि ये राज कितना बड़ा था, इस वजीर ने मेरी इज्जत बचा ली। अल्लाह अकबर। उस वजीर के इस रहम दिली अंदाज को देख करके उस अमीर ने उठ करके उसकी पेशानी चूमी और कहा तुम एक अच्छे अमीन हो कि तुमने अच्छा किया है कि जब तक वो बाग का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है तब तक तुम अभी बेफिक्र रहो। जिस दिन वो बाग के मालिक दोबारा तुम्हें दावत दे रहे हो उस दिन शौक से जाना और शौक से आना। मेरे रब की इज्जत की कसम, आए मेरे वजीर, अब मैं ऐसा पहरा लगाऊंगा कि किसी शेर तो शेर बिल्ली का पंजा भी तेरे दरवाजे तक न पहुंचेगा। कितनी बड़ी नसीहत थी, एक रिश्ता टूटने से बच जा रहा है। और वजीर और अमीर की तारीख बताना मकसद नहीं है। ऐ मेरी बहनें, अगर आपके घर के मामलात हों तो बराए मेहरबानी फोन लगाकर माँ बाप को ना बताएं। आपके शौहर के मामलात हों हर बार घड़ी घड़ी फोन लगाने की कोशिश ना करें। हम तो कहते हैं ये तरबियत गालिबन आलिम उलमा के घरों की। हम आपको 100% की बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई कहीं इल्ला माशाअल्लाह उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 100% की बात कर रहे हैं। आलिम उलमा के घरों की बेटियों के शायद ही कोई खुला और तलाक होते हो, इसलिए कि ये दीन पढ़ रहे होते हैं, ये दीन अपने बच्चियों के अंदर शऊर दे रहे होते हैं। शिकवा आलिम उलमा से नहीं है, आज हमारी इन कौम से है जो बहुत नाजो नेम के साथ बेटियां पाल रहे हैं। बेटियां पालने के बाद इनकी शादी की तैयारी कर रहे होते हैं और फिर वही शादी हो जाने के बाद वो बेटी को अच्छी तरबियत नहीं मिल पाती तो वो बेटी सह नहीं पाती और अपने माँ बाप को फौरन फोन करती है। माँ बाप भी इधर हौसला बढ़ा रहे होते हैं। एक ही बात सुने, सैयदा खातून जन्नत को मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ बाप की हैसियत से भी कोई इमामुल अंबिया जैसा बाप हो सकता है? आप कहेंगे नहीं हो सकता। बेटी की हैसियत से भी क्या सैयदा खातून जन्नत जैसी कोई नेक बेटी हो सकती है? आप कहेंगे नहीं हो सकता। हम कहेंगे शौहर के हैसियत से कोई अली जैसा बेहतर शौहर हो सकता है? कायनात गवाह देगी कि इससे बेहतर अली के जैसे शौहर के हैसियत से और कोई शौहर नहीं हो सकता है। आप जरा बताएं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की विदाई की और फरमाया, फातिमा अब तेरा जनाजा ही यहाँ से उठेगा चूंकि तू अली के निकाह में आ चुकी है। अल्लाह अकबर। खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना चाहते थे कि एक तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गोदाम, पुराना वाला गोदाम खरीदवाया। और खरीदवाने का तरीका सलीका भी आपने बार बार सुना होगा, बताना मकसद नहीं है। यहाँ शादी लगाई जाती है। सैयदना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों दोस्त भी हैं, यार भी हैं, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज उनके लिए सबक है, वाक़िया बताना मकसद नहीं है। ये दोनों जा रहे हैं, जाने के बाद मौलाए कायनात हजरत सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग में पानी दिया करते थे। वहाँ पहुँचते हैं, मौलाए कायनात ने देखा कि दोनों साहब आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। अरब की दुनिया में नबी के बाद सबसे ज्यादा इज्जतदार लोग आए हुए हैं। एक जात हजरत अबू बकर सिद्दीक की है, एक जात हजरत उमर की है। हजरत मौला कायनात ने उनके लिए अपना गमछा, अपना रुमाल बिछाया जो रख के आप तकिया के नीचे रख के सो रहे थे। फौरन उठे, उनके लिए बिछाया, बैठाया और बैठाने के बाद चंद खजूरें लाई और रख दिया और कहने लगे कि मेरे दोस्तों यार कैसे आना हुआ? तो कहने लगे कि अली कोई बात नहीं है, असल में हमने सुना है कि हुजूर के घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बड़े बड़े रईस ज़ादों के घर से रिश्ते आ रहे हैं, बड़े बड़े बादशाहों के घर से रिश्ते आ रहे हैं। तो क्या मतलब? कहा कि हम ये चाहते हैं कि किसी का रिश्ता तो हुजूर ने कबूल नहीं किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं अली तुम भी रिश्ता लेकर के जाओ। कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है? वो इमामुल अंबिया की ज़ात हो और अली कहाँ? उसके पास अपना कुछ नहीं बज़ाहिर, उसके पास सिर्फ एक ज़रा है, एक तलवार है, एक घोड़ा है और इसके अलावा क्या है? उसका अपना खुद बज़ाहिर कुछ नहीं है। वो इतने बड़े घर में बेटी मांगने जाए। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अली जाओ, अगर हुजूर आपके तरफ से कोई सपोर्ट मांगते हैं तो सोच लो
तुम्हारी तरफ से सबसे बड़ा सपोर्ट मैं अबू बकर सिद्दीक तुम्हारी तरफ से खड़ा हूँ, जाओ रिश्ता मांगो। हजरत फारूक आदम ने कहा अगर हुजूर दौलत का सवाल करते हैं तो अली मैं और उस्मान मिल करके तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि हुजूर जरूर राजी हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन ना हुजूर को दौलत की ख्वाहिश थी, ना हुजूर को किसी शरबत की ख्वाहिश थी, ना हुजूर को किसी रोबे दबदबे वाले की ख्वाहिश थी, बल्कि ये एक एक रस्मन चीज थी जो होना था। वरना मौलाए कायनात को पकड़ करके दोनों लेकर के गए और हुजरे आयशा पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, ज़ोहर से पहले का वक्त है। मौलाए कायनात को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत सैयदना उमर ने उनका हाथ पकड़ा और अबू बकर सिद्दीक ने उनके हाथ को पकड़ करके दरवाजे की कुंडी बजाई और पीछे आ गए। यहाँ पीछे आने के बाद अंदर से आवाज आती, कौन? सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा पूछती है कौन? आवाज आती है बाहर अली है। जैसे ही ये अली करके आवाज आई, सैयदा ने फरमाया ये आवाज तो अली की नहीं लग रही है। इधर दरवाजा खोलती है, दरवाजा खुलते ही आप खोलने के बाद अंदर गई। इधर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और फारूक आदम ने मौलाए कायनात को धीरे से मोहब्बत के अंदाज में धीरे से यूं धक्का दिया और आगे आंगन तक जो है उन्हें पहुंचा दिया और पीछे आ गए। तब आपने जब देखा कि इन्हें कोई धक्का देकर अंदर भेजा है, तब सैयदा ने फरमाया अली वो आवाज तो तुम्हारी न थी, वो जो तुमने तुम्हारे कुंडी खटकाने का बजाने का अंदाज है वो अंदाज भी न था। आखिर है कौन? मौलाए कायनात ने कहा कोई नहीं, बस उमर और अबू बकर आए हुए हैं। अल्लाह अकबर। वो आए थे और चले गए। मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं हुजूर के पास हाजिर हुआ, मैंने अपने बाएं पैर को बिछाया हुआ था, बायां पहलू बिछाया हुआ था, दाहिना पैर मेरा खड़ा था। मैं अपने पैर के नाखून को अपने शहादत की उंगली से कुड़च रहा था और नीचे देखा बैठा रहा हत्ता कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली क्यों आए हो? तो मैंने कहा बस हुजूर आपकी खैरियत पूछने आया हूँ। चूंकि हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, खामोश हो गए। फिर दूसरी मर्तबा फरमाया अली क्यों आए हो? फातिमा का रिश्ता मांगने आए हो? अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात कहते मैंने मुस्कुराया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया मुबारक हो अली, ये तो एक रस्मन था, देखो ये मिठाई खाओ, ये अभी अभी तुम्हारे आने से पहले जिब्रील अमी अर्शे आदम से मिठाई लेकर के आए हैं कि मेरे रब ने तुम्हारा और मेरी बेटी का निकाह अर्शे आजम पे पहले से ही कर दिया है। ये रिश्ते के अंदाज भी होते हैं और रिश्ते निभाने के अंदाज। वो 28 साल की जिंदगी, अल्लाह अकबर। आज तो 30 साल की बेटी होने के बाद निकाह किया जाता है। आप सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी देख ले, 28 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह रही है, मगर इबादत का वो इबादत की तारीख रकम की कि आज तक किसी औरत ने उनके इबादत का ना कोई हक अदा कर पाया, ना कोई उनके जैसे कर पाया, बल्कि सिर्फ उनकी इबादतों का सदका मांगने पे लगे रहे लोग। ये कौन सा किरदार था नेकियों में जो सैयदा खातून जन्नत ने निभाया न हो। माँ की हैसियत से हसनैन करीमैन की परवरिश करके बताई, मगर रात कभी ऐसी रात ना गुजरी कि चैन और सुकून से सो जाती रही हो, बल्कि दिन में परवरिश और रात के कुछ हिस्से तक परवरिश, और फिर रात अल्लाह के लिए इस तरह खड़ी हो जाती कि खुद कहती काश कोई ऐसी रात बना दे कि ऐ खालिक तेरी ये बंदी जी भर के 2 रकात नमाज तो पढ़ ले, इतनी इबादत गुजार। परवरिश करने में हसनैन करीमैन जैसी परवरिश कायनात में किसी माँ ने नहीं की है जो परवरिश हसनैन करीमैन की शक्ल में सैयदा खातून जन्नत ने की है। और एक बीबी होने की हैसियत से जितनी साबिर और शाकिर आप रही हैं, जितना आबिदा जाहिदा आप रही हैं, कायनात में ऐसी तरह अमल की खातून आज तक न पाई गई। और अगर अपने शौहर के मामलात पर तो इतना रहम दिल और नरम दिल कोई औरत अभी तक उनके बाद कायनात में न पाई गई। ये बीबी और मियाँ के मुतालिक बात हो रही है, वरना लोगों के दिमाग में ना आ जाए फौला औरत। बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन रब की इज्जत की कसम मेरे नबी की बेटी सिर्फ 28 साल तक दुनिया में जिंदा रही हैं, मगर इबादत का हर अंदाज निराला दे करके गई हैं, किरदार हर निराला दे करके गई हैं।
بیٹوں کی پرورش کا انداز نرالا دے کر کے گئی ہیں۔ نہ صرف بیٹا بلکہ آپ نے 2 بیٹیاں بھی پالی اور 3 بیٹے پالے۔ 2 بیٹے باحیات رہے، ایک بیٹا سیدنا سرکار امام محسن کا وصال بچپن میں ہو جاتا ہے، ورنہ حسنین کریمین جیسی ذات کو پرورش کر کے ہم کہتے ہیں نا کہ نبی کے گھر کی بات ہے نبی سے کرتے ہیں، ان کے گھر کی بات ہے انہی سے کرتے ہیں۔ وہ جس نے مقدس کیا زمانے کو، معطر کیا زمانے کو، وہ جس نے حسین پال کے دیا زمانے کو، وہ حسین اور خوبصورت کردار والی مقدس ذات سیدہ خاتون جنت جیسی ذات۔ مگر شوہر بھی آپ یہ امیر وزیر کی تاریخ سننے کے بعد اپنے دل میں نہ رکھیں، بلکہ اس سے سبق لینے کی کوشش کریں۔ آپ سے کہا جا رہا تھا، بس آخری بات کرتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ دیکھیں ہم کہہ رہے تھے کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی اچھی پالنے کے لیے شریعت حکم دیتی ہے، ایک باپ کو اچھا بیٹا پالنے کے لیے شریعت حکم دے رہی ہے، کیونکہ اگر کسی کا بیٹا نشیڑی ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی نیک پارسا بہو نہیں آ سکتی ہے، اگر اس کا بیٹا زانی ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی نیک پارسا عورت نہیں آ سکتی ہے، اگر اس کا بیٹا چور ہے تو اس کے گھر میں کبھی بھی امانت دار عورت نہیں آ سکتی ہے، ایماندار عورت نہیں آ سکتی ہے، چونکہ جیسا بیٹا پالو گے یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہارے گھر میں تمہارے لیے جوڑے بھی ویسے ہی دیں گے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ جو بدتمیز قسم کے یا بد کردار قسم کے مرد ہیں ان کے لیے بدتمیز و بد کردار قسم کی عورتیں رکھی گئی ہیں، اور جن عورتوں کے اندر بدتمیز قسم کی کوالٹی یا بد کرداری ہے وہ بھی سن لیں ان کی قسمت میں بھی بدتمیز قسم کا یا بد کردار قسم کا انہیں شوہر ملے گا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اگر اچھے ہو تو اچھے شوہر کی تلاش میں پھر تمہیں فکر نہیں ہونا ہے۔ اے بیٹیوں اچھی ہو جاؤ، اے بہنوں اچھی ہو جاؤ، تم اچھی بن کے بتاؤ، تمہارے لیے رب کا وعدہ رکھا ہوا ہے۔ اسی سبق کو تو حضرت سیدنا سرکار عبداللہ سامعی نے زمانے کے سامنے رکھا ہے، اپنی بیٹی کی پرورش کر رہے ہیں۔ پرورش 1-2 دن نہیں بلکہ بیٹی کی عمر ہوتی چلی جا رہی ہے، 1-2-4 سال کا فرق نہیں بلکہ بیٹی 60 سال سے اوپر کی ہو چکی ہے، اور پھر بھی ابھی کوئی ماتھے پر شکن نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ نے کہا بیٹی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ میرے رب نے وعدہ لے رکھا ہے اگر تم بیٹی اچھی پالو گے تو ہم تمہارے لیے ویسا رشتہ بھی بھیجیں گے۔ اللہ اکبر، اہتمام و انتظام کریں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ہے وقت کی عابدہ، وقت کی زاہدہ، وقت کی متقیہ، وقت کی بڑی مقدس پرہیزگار عورت، وقت کی عبادت گزار عورت، وقت کی وہ تہجد گزار عورت، وقت کی صاحب کمال عورت، وقت کی صاحب کرامت عورت، وقت کی وہ کشف اور اسرار و رموز پر ماہر عورت جسے دنیا حضرت عبداللہ سامعی کی بیٹی کے نام سے جانتی ہے۔ دنیا نے ان کے لیے بھی دیکھا کہ اللہ نے وقت کا حسین نوجوان، وقت کا عظیم ولی، وقت کا عظیم فقیہ، وقت کا عظیم محدث، وقت کا عظیم اچھا کردار والا صاحب کرامت، صاحب کشف و اسرار و رموز کو اللہ نے ایک بہانے سے بھیجا اور یہ رشتہ ہوا۔ اس رشتے کے ملن سے اللہ نے ایک ثمرہ دیا اور اچھے رشتے ہونے سے سبق دیا۔ جب میاں بیوی اچھے ہوتے ہیں، کردار اچھے ہوتے ہیں، تب گھر میں غوث اعظم بغدادی جیسا بیٹا بن کر کے پیدا ہو۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے، آج جو معاملات ہو رہے ہیں برائے مہربانی اپنی نسلوں پر رحم کریں، اپنے نسلوں پر دھیان دیں، کیونکہ یہ نسلیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں، یہ بچیاں حوصلہ پاتے جا رہی ہیں۔ ہر باپ کو چاہیے کہ انہیں سمجھا کر بیٹا اب تیری وداعی کے بعد ہمارا رشتہ صرف اتنا رہ گیا ہے کہ ہم تیرے ماں باپ ہیں، بس آخری تیرا اصل گھر وہ ہے جو تیرا شوہر تجھے رکھ رہا ہوگا۔ اگر تجھے 3 دن کھانا بھی نہ ملے تو مہینہ بھوکی رہنے والی سیدہ خاتون جنت کو یاد کر کے صبر کر لینا اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرنا۔ اگر تیرا شوہر کسی وجہ
वजह से मजबूर हो जाए, काम ना कर पाए, तो तू सैयदा खातून जन्नत के वो चक्की चलाने के याद करके तू भी सब्र करना, कोई शरई तरीका ढूंढना और अपने शौहर के लिए ताकत बनना। ये नहीं कि थोड़ी सी बात हो मैं अपने बाप के यहाँ चली जाऊंगी, मैं अपने माँ के यहाँ चली जाऊंगी, और ये शौहरों के अंदर भी ना हो। ऐ मेरे भाइयों नौजवानों, जब आप किसी की बेटी विदा करके लाओ ना, तो अपने माँ बाप को भी समझाओ। हर माँ बाप को चाहिए कि तुरंत ये ना होने, बस आखिरी पॉइंट की बात है, तकरीर तो अभी शुरू हमने कहा ना हुई नहीं है, तकरीर तो अभी शुरू नहीं हो चुकी। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की सीरत असल में बयान करनी थी। ये सिर्फ आपके सामने कुछ नताइज शादी के मुतालिक जो है नुकात थे वो आपके सामने रखने थे, सिर्फ इसलिए, वरना हम तो सिर्फ चाह रहे थे कि लफ्ज़ वाह पर आपसे लफ्ज़ वाह पर कलाम करते। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला ने कहा है, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा। पूरा शेर तो नहीं, सिर्फ लफ्ज़ वाह क्यों कहा, कितने सारे खुसूसियात अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसी ज़ात को अता किए कि आला हज़रत जैसी ज़ात। लफ्ज़ वाह कोई ऐसा वैसा मामला नहीं है, बल्कि वाह के भी कई कैटेगरीज होते हैं, कोई छोटा वाला, कोई उससे बड़ा वाला, कोई उससे बड़ा वाला, कोई कम शाबाशी वाला, कोई हैरत वाला, कोई उससे ज़्यादा हैरत वाला, कोई इतनी हैरत वाला जहाँ हैरतें जा कर के रुक जाती हैं, इतनी बड़ी हैरत वाला वाह वाह भी होता है। आला हज़रत ने हुदूदे ताज्जुब में जा कर के जो वाह कहा जाता है, उस वाह का आपने इस्तेमाल किया है। बस आपको एक सबक देते हुए कि सुन लें कि हर माँ बाप ये चाहें कि जब उनके यहाँ बहू आए तो अपने बेटे से कहें कि बेटा ऐसा करो, तुम 2-4-5 महीना बीवी को टाइम दो, उनके साथ रहो, ताकि उस बेटी को यकीन हो जाए कि ये मेरा शौहर मेरा ख्याल रख सकता है, मेरी फिक्र कर सकता है, वो बेटी सुकून से रहने लग जाए। मेरे रब की इज्जत की कसम, शरई नज़रिए को आप इस नज़रिए को कबूल कर लें, आपके यहाँ से कोई बेटी के तलाक और खुला के रिश्ते सुनने में कभी ना आएंगे, इसलिए कि हर बेटे को चाहिए। वरना आज ऐसे ऐसे गंदे दोस्त भी हैं। नौजवानों, जब आप निकलेंगे तो आपके दोस्त कहते हैं, क्या साहब अब तो बीबी के गुलाम बन गए। अल्लाह अकबर, बीबी की गुलामी। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर ज़ौजे अज़वाज मुतहरात में किसी के यहाँ कभी बारी होती थी ना, तो उनके यहाँ जाते थे हुजरे में, तो शौक से उनके घर का झाड़ू लगा देते थे या अपने घर का काम करते थे। सैयदा मैमूना खुद कहती, मैं बीमारी के हालत में थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते और मेरे घर में खाना पकाकर मुझे रोटी बेल के दिया करते थे, और मैं बीमार होती रात रात भर मेरे सर के पास बैठ करके मेरे सर पर अपना हाथ फेरते रहते थे, मुझे तसल्ली देते रहते थे। मेरा कपड़ा भी हुजूर ने धुला है। आपको बताना मकसद नहीं है, बस सबक ये देना है, कायनात में नबी की हैसियत से भी कोई मेरे नबी के बराबर नहीं है, रसूल के हैसियत से भी कोई मेरे रसूल के बराबर नहीं है। चूंकि इमामुल अंबिया भी आप ठहरे, इमामुर रसूल भी आप ठहरे, और बाप की हैसियत से भी मेरे नबी से बेहतर कायनात में कोई बाप नहीं है। लेकिन आप शौहर के हैसियत से देखें, कायनात आलम में, आलम इंसान में कोई शौहर मेरे नबी जैसा शौहर नहीं गुजरा है जो इतने अच्छे किरदार दिया हो। अल्लाह अकबर, फिर भी इतने मनसबो अजमतो बुलंदी पर रहने के बावजूद भी अपने बीबी का ख्याल रख रहे हैं, उसके काम में हाथ बटा रहे हैं। खुद सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैं आटा गूंथती थी, कभी कभी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजाक देखें, मजाक से मुराद मजाक एक अलग चीज़ होती है, मजाह एक अलग चीज़ होती है। मजाह में झूठ नहीं होता, मजाक में झूठ होता है। लोग इसे जो है खुशी का मौका समझते हैं और मजाक में झूठ बोल करके मज़ा लेने की कोशिश करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मजाक कभी कभी फरमाया करते थे। ये वाकया बताना मकसद नहीं है, इसको अपने जहन में अपोजिट में न लाएं, इसको बिल्कुल अपोजिट न सोचें, आपको बताए रहे हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की बारी सैयदा मैमूना के यहाँ थी, और ये बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है हदीस। ये वाकये को गलत तरीके से न लें, हम बार बार बोल रहे हैं, बताना मकसद नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की बारी, उस दिन खाने और रहने की बारी सैयदा मैमूना के यहाँ थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा किसी वजह से आप खाना बनाने में देरी लगा दी, तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज नहीं हुए, बल्कि कुछ देरी के लिए उठकर सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में आ गए। सैयदा मैमूना ने देखी कि
سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھتی ہیں کہ میں تو کھانا لے کر آئی ہوں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، تو ناراض ہوئی اور سارا کھانا جو تھا وہ زمین پہ گرا کے چلی گئی، ناراضگی کا اظہار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا، نہ انہیں ڈانٹا، بلکہ ایک اچھے شوہر کا کردار کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر دیکھیں کہ کس طرح کردار نبھا رہے ہیں۔ آپ نے فوراً اٹھ کر کے سیدہ میمونہ کے گھر گئے۔ سیدہ میمونہ، بعض کہتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی باری تھی اور سیدہ میمونہ کھانا لے کر کے آ گئی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہاں سارا کا سارا جو ہے کھانا سیدہ میمونہ کے سر پہ ڈال دی، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ لیکن وہ ناراض نہیں ہوئی، ناراض ہو کے گئی کمرے میں، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گئے اور منا کے لے کے آئے۔ جیسے ہی منا کے لے کے آئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا آنکھ آپ نے بند کیا اور فرمایا کہ میمونہ، اشارے سے میمونہ وہ سارا آٹے کا وہ پیالہ اٹھاؤ سارا اور عائشہ کے سر پہ ڈال دو، اور آپ نے ڈلوایا۔ اس طریقے سے دونوں بیوی کو خوش رکھے اور دونوں بیوی کے معاملات کو دور کرنے کے بعد دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا کی، اے اللہ دنیا میں بھی جس طرح تو نے انہیں میرے قریب رکھا ہے، حشر کے دن بھی انہیں شرف دینا، میں ان سے اب تک راضی ہوں اور صبح قیامت تک راضی ہوں۔ میرے نکاح میں آنے والی ہر عورت نیک اور پرہیزگار ہے، میں نے تیری امان میں انہیں دے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شوہر کی حیثیت سے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ اپنے بیوی کے ہنسی مذاق میں بھی ہاتھ بٹانا۔ یہاں مقصد یہ نہیں ہے، یہ کوئی نہ سوچے کہ معاذ اللہ ایسا ہو گیا، بلکہ یہ آپ کو صرف سبق دینے کی نیت سے بتایا گیا، اس کے اپوزٹ بالکل ہرگز جانے کی کوشش نہ کریں۔ آپ سے کہا یہ جا رہا تھا کہ آپ اپنے بیٹوں کو کہیں بیٹا بیوی آئی ہے تیری، ہماری بہو آئی ہے، ایک کام کرو اسے ٹائم دو، کچھ دن ٹائم دو، نہیں تو دوست باہر نکلیں کہیں بیوی کو غلام ہو گیا۔ بیوی غلامی کچھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنے بیوی کے گھر کے معاملات پہ ہاتھ بٹانا، اس کے پاس بیٹھنا، اس سے ہنسی مذاق کرنا، اس کے لیے وقت دینا۔ باپ بھی سنیں، آپ یہ نہ سوچیں پڑوسی والے جی ایسا ہو گیا ہے کہ جب سے بیوی آئی ہے نا تو بیٹا ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے، جب سے بیوی آئی ہے نا تو ہمارے پاس بیٹھتا نہیں ہے۔ یہی باتیں بیٹے کو بگاڑ رہی ہوتی ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ کتنا اچھا بیٹا ہے کہ شروع میں اس کا خیال رکھنا ضروری تھا، فرض تھا، وہ اپنا فرض ادا کرے، ہمارے ساتھ تو زندگی بھر رہا ہے، پھر رہے گا، آپ اسے موقع تو دیں، اچھے ماحول میں ڈھالنے تو دیں۔ آپ ادھر کھینچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، رشتے بگڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے بڑی محبتانہ اپیل ہے، میری ماں، میری بہنوں اور میرے گھر کے وہ نوجوانوں جو ان رشتوں میں منسوب ہونا چاہتے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہو گئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ اسلامی کردار اپنائیں، آپ صحابہ کی سیرت دیکھیں، بزرگوں کی سیرت دیکھیں، اپنی بیٹیوں کے لیے مقدس ماؤں کی سیرت دیکھیں جنہوں نے تاریخیں رقم کی ہوئی ہے، ان کی سیرت دیکھیں اور اپنے نسلوں کو یہ سیرت دینے کی کوشش کریں، چونکہ جس نسل کے اندر دینی شعور نہیں ہے، آنے والا وقت اس کے لیے تباہی اور بربادی کا بن کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے بس یہیں سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے صرف ایک لائن پر ایک چیز، بھلا کہ اس واقع بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے لفظ واہ پر، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی، اجازت ہے صرف لفظ واہ پر، اجازت ہے لفظ واہ پر؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، فرماتے کہ نہیں؟ بات امام الانبیاء کی آئی تو بھی کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا، یعنی وہاں بھی لفظ واہ کا استعمال کیا، اور جب بات امام الاولیاء کی آئی تو شروع کر رہے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور زیادہ کچھ کلام تو نہیں کر سکتے ہیں، چونکہ سینکڑوں واقعات اس ضمن میں ہم آپ کو شاید دے سکتے ہیں، شاید سینکڑوں۔ اگر ہم 4 اور 5 محفل بھی اس موضوع پر لفظ واہ پر کیے تو غالباً 4 اور 5 محفل میں بھی لفظ واہ کی مکمل تفسیر نہ ہو پائی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام جو ہے نا، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت بھی ہیں، علم کا سمندر ہے، جب آپ اس کے گہرائی تک
جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میرے آقا امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظریہ دیتے. دیکھ حدیث پاک کی روشنی سے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہ کیوں کہا؟ یہ واہ کوئی ایک بچہ کامیابی حاصل کرے نا, اچھا کام, ابھی چلنا نہیں جانتا, چلنا جیسے سیکھ جائے واہ واہ واہ, چلنے لگ گیا بچہ, چلنے لگ گئی بیٹی, یہ واہ واہ واہ, کوئی اچھی چیز اٹھا واہ واہ واہ, وہ اس سے بڑا کوئی بیٹا ہو یا کوئی دوست ہو کچھ کام کر دے اچھا والا کام تو واہ 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 بھائی اچھا کام کر دیا, لیکن اس سے زیادہ حیرت والا کوئی کام واہ 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 واہ. پھر اگر کوئی حیرت کی جہاں حد جا کر مکمل ہوتی ہے جو گمان میں بھی نہ ہو اور اللہ کوئی راستہ نکال دے وہ چیز ہو جائے تو بندہ تعجب کی حدوں تک جا کر کے کہتا ہے واہ 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 واہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے لفظ واہ کا استعمال حد تعجب کو جا کر کے یہاں استعمال کیا ہے. فرمایا ہے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کے قدم ناز کی بات کروں تو بات یہ ہے کہ آپ جو نالین مبارک استعمال فرماتے ہیں اپنے قدم ناز میں, اس نالین مبارک کے نیچے حصے پر جو ذرات کنکر پتھر یا مٹی کی شکل میں, ذرات کی شکل میں جو چیزیں آپ کے نالین مبارک پر نچلے حصے میں دامن میں آ کر سمٹ جاتی ہیں, چپک جاتی ہیں, ان کا عالم یہ ہے کہ فرشتے انہیں آپ کے اتارنے کے بعد ان ذرات کو لے کر عرش اعظم کی طرف بڑھتے ہیں اور عرش اعظم پر پہنچ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے خالق کائنات یہ تیرے محبوب کے قدم ناز سے لگے ہوئے نالین مبارک کے نچلے حصے سے جڑے ہوئے, ان کے دامن میں یعنی نالین کے نچلے حصے میں چھپے چپکے ہوئے دامن میں پناہ لیتے ہوئے یہ وہ ذرات ہیں جنہیں ہم اٹھا کر کے لائے ہیں. ان کی عظمت و رفعت تو ہی جانتا ہے, بتا انہیں رکھا کہاں جائے. رب فرماتا ہے میرے فرشتوں عرش کے فلاں جگہ پر رکھ دو. جب فرشتے رکھنے جاتے ہیں حدیث قدسی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو تمہارے رب کے درمیان تمہارے ربی کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تمہارے نبی کے قدم ناز سے اگر یہ معاملات بھی شرط نسبت رکھتے ہوں تو فرشتے یہ کر رہے ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ہم نے رکھنے کا ارادہ کیا, عرش اعظم سے آواز آئی فرشتوں رک جاؤ, صرف ایک مرتبہ مجھ پر قدم ناز مصطفیٰ پڑھا ہے, وہ بھی شب معراج میں, آج تک اس کی ٹھنڈک کا شکر ادا نہیں کر پا رہا ہوں. پھر یہ ذرات رکھے جائیں گے تو ان کے احسانات کیسے ادا کر پائیں گے. اللہ اکبر. تو کیا کیا جائے؟ رب فرماتا ان ذرات کو ستاروں کے اوپر ڈال دیا جائے, ان سیاروں کے اوپر ڈال دیا جائے, ان سیاروں کے اوپر ان کے سروں پر آپ کے قدم ناز کے نالین مبارک کے نچلے حصے پر لگے ہوئے ذرات کو جب ستاروں کے اوپر رکھا جاتا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ وہ ستاروں کی جگمگاہٹ و روشنی دوبالا ہو جاتی ہے. میرے آقا امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. یہ کمال تو ان کے قدم ناز پاک اور ان کے نالین پاک کے نچلے حصے پر لگے ذرات کا ہے. تو پھر سوچو جن کے متعلق اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہوں کہ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. اس کے بعد انشاءاللہ پاک کبھی موقع ملا تو ہم آپ سے بیان کریں گے. بس اس شعر کے ساتھ مکمل جمیل قادری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ گاہ جن و انسان آپ کا نقش قدم تاج والوں کے لیے ہے تاج طلبہ غوث کا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.